أبناء وبناتي طلبة بكالوريوس الطب والجراحة الدارسين للجراحة العامة. This is Dr. Baki, Professor of General Surgery from Egypt, in a series of surgery made easy for undergraduate. We are discussing surgery from Manipal Manual of Surgery, a book written by students for students. خلصنا الشابتر بتاع الثيرويد جلاند وهنعمل عليه multiple choice question نشوف مدى الاستيعاب. فالسؤال الأول بيقول superior thyroid artery is a branch of، فأنت عينيك بتجري على طول بتدور على ال external carotid artery. أوكي. طيب نمرة اتنين. Following are true for T3 hormone except it is more important physiological hormone. صح. It can be produced by peripheral conversion of T4. صح. It is more quickly acting. صح. It is given once per day. غلط. ليه؟ لأن هو بيتاخد 3-4 مرات في اليوم علشان الهاف لايف بتاعه in hours، مش زي التي 4. Following are true for primary thyrotoxicosis except 8 times more common in women than men. ده أكيد. Gland is vascular and smooth. ده أكيد. Cardiac failure is common. غلط. ليه؟ لأن cardiac failure is common in secondary thyrotoxicosis اللي هو plumber disease مش primary thyrotoxicosis. Proptosis is a feature اللي هو جحوظ العينين. صح. يبقى هنا الاكسبت هنا cardiac failure. لأن cardiac failure common في السكندري toxic goiter وليس primary toxic goiter. اوكي. 4. replacement dose of thyroxine T4 is 0.1 ملغ اللي هي حوالي 100 مايكروجرام. دي الإجابة الصحيحة. عشان تحسبها صح هي الدوز بالظبط 1.7 مايكروجرام في البودي ويت. فلو انت ضربت 1.7 مايكروجرام في واحد عنده 70 كيلو جرام هيطلع حوالي 120 120 مايكروجرام. 120 مايكروجرام تساوي تقريبا 0.1 ملغ. يبقى دي replacement dose of thyroxine. Papillary carcinoma thyroid spreads to which lymph nodes? Submental؟ لا طبعا. submandibular lymph node؟ لا طبعا. scalene nodes؟ لا طبعا. jugular chain of lymph nodes؟ yes. وبخاصة lower deep cervical jugular chain of lymph node. اوكي. 6. following not common sign in Graves' disease. Proptosis is common sign. Pretibial myxedema بتحصل في 2 ل 3% من الحالات. Proximal myopathy one of the feature of Graves. Cardiac failure is not a common sign. Cardiac failure common finding في secondary toxic goiter اللي هي plumber disease. 7. the widely used first investigation of choice in solitary nodule thyroid is. الإجابة طبعا ultrasound. ultrasound دي الفيرست لاين تشيب وكان بي ريبيتد وبتدينا معلومات كتيرة جدا في السوليتري ثيرويد نوديول. بتقول لنا النوديول دي سوليد ولا سيستيك، واذا كانت سيستيك سيمبل سيست ولا كومباوند سيست، واذا كانت سوليد بالالاستوجرافي ممكن تقول لك حتى معلومات اذا كانت هتطلع مالجنانت ولا بناين سوليد نوديول. فدي الفيرست لاين اوف انفستيجيشن في السوليتري ثيرويد نوديول. يعقبها على طول ان انت ممكن تعمل فاين نيدل اسبيريشن سيتولوجي او ما تعملش، ولو عملت it is better to be guided by ultrasonography. نمرة 8. which one of the following is not the treatment for Graves' disease? Carbimazole is a treatment. Propranolol اللي هو الاندرال is a treatment. Massive doses of steroids in ophthalmopathy is treatment. Digoxin مش treatment. Digoxin ده treatment of cardiac failure اللي هو مش common finding في Graves' disease. يبقى الإجابة دي سوري. يبقى الإجابة digoxin اللي هو دي. Following are true for treatment options for toxic goiter except thyroidectomy بنعملها for toxic goiter yes. anti thyroid drugs ده السلاح التاني. راديو ايودين تريتمنت ده السلاح التالت. راديو ثيرابي لا. يبقى ايه ما بنعملش ايه علاج بالاكسترنال بيم راديو ثيرابي في التوكسيك جويتا. يبقى دي الاجابه الصح. كل دول صح. دول التلاتة لاينز اوف تريتمنت دي لا.
طيب 10 which one of the following is the treatment of choice for toxic goiter in a child راديو ايودين يعني نسبيا لا، رغم ان الامريكان بيدوا للاطفال فوق سن 5 سنوات، انما مش مشهور قوي في بلدنا ان احنا راديو ايودين نديه للتشايلد. ثايرودكتومي لو عملتها في طفل وسبت له جزء من الجلاند، بيبقى الخلايا اللي انت سايبها فيري اكتف وبتبقى ديفايدنج، وممكن تعمل للولد ريكارنت ثايروتوكسيكوزيس. انتي ثيرويد دراجز دي الاجابه. ليه بندي انتي ثيرويد دراجز؟ حتى يبلغ الطفل العقد الثاني مثلا، يبقى عنده 15 سنه، وساعتها ممكن نعمل له نعمل له جراحه في صوره ثيرويدكتومي و او راديو اكتيف ايودين. انما المعتاد في الاطفال اللي عندهم توكسيك جويتر ان يبدا العلاج بتاعهم بالانتي ثيرويد دراجز لغايه لما يبلغ العقد الثاني من العمر. 11 which is the most effective drug for thyrotoxic storm؟ steroids ولا نور ادرينالين ولا intravenous اندرال ولا كاربيمازول؟ واقع الامر طبعا الموست افكتيف الانترافينوس بروبرانولول، لان العيان اللي عنده ثيروتوكسيك كرايسيس عنده سيفير تاكيكارديا وعنده سيفير مانيفستيشن اوف هايبر ستيميوليشن للسمباثيك سيستم. اوكي، يبقى الاجابه intravenous propranolol. 12 which of these operative steps is not done routinely in thyroidectomy؟ ligation of middle thyroid vein ده اول فيسل بتربطه في العمليه اول ما تخش على الثيرويد جلاند. ligation of superior thyroid artery ده mandatory علشان تتحكم في الفاسكوليتشر بتاعت الجلاند. ligation of inferior thyroid artery لا بقى. ليه بقى؟ لان احنا في واقع الامر بنربط التيرمينال برانشز بتاعت الارتري مش الارتري شخصيا، لان احنا بنربط التيرمينال برانشز بعد ما يكون هو ادى بلاد سبلاي للباراثيرويد جلاند. انما لو ربطت الترانك شخصيا هتمنع البلاد سبلاي عن الباراثيرويد جلاند وتعمل لهم تعمل العيان هايبو باراثيروديزم وهايبوكالسيميا بعد العملية. ligation of inferior thyroid veins طبعا دول بيتربطوا عشان تقدر تعمل لوبيكتومي او تقدر تعمل توتال ثايرويدكتومي. يبقى اللي ما بيتربطش الترانك بتاع الانفيريور ثايرويد ارتري، انما اللي بيتربط التيرمينال برانشز اللي هم بيبقوا حوالي 3 أو 4 داخلين على الثايرويد جلاند، ويستحسن ان انت شغال تبقى لابس الماجنيفاينج لوب. 13 few landmarks for identification of recurrent laryngeal nerve include the following except recurrent laryngeal nerve parallel to tracheoesophageal groove in the left side, yes. Below the inferior thyroid artery on the right side, yes. Between the branches of the inferior thyroid artery ساعات. Between the branches of inferior thyroid veins لا. ليه؟ لأن دي بعيدة خالص عن مسار الريكارنت لارنجيال نيرف. دي كده انت دخلت ميديال وهو ما بيروحش ميديال ذات ميديال، هو بيبقى ماشي بارل للتراكيو اسوفيجيال جروف او ايفن لاترال. يبقى دي الإجابة السليمة. 14 following are true for external branch of superior laryngeal nerve except it is close to superior thyroid artery, yes. لغاية لما بيقرب من الجلاند. Paralysis of this nerve leads to loss of tension in the vocal cord, yes, and loss of high-pitched voice. Paralysis of this nerve diminishes power and range in the voice, yes. It supplies adductor of the vocal cord, no. هي دي الإجابة الخطأ، لأنه في واقع الأمر supplies الكريكوثايرويد ماسل اللي بتعمل تنشن في الفوكال كوردز وبنخلينا نزعق ونعلي صوتنا نعمل يبقى عندنا الهاي بيتشد فويس. 15 following are true for papillary carcinoma thyroid except childhood irradiation is an important cause predisposing factor
في التشايلد هود لو الولد اتعرض لإيراديشن بعد 10 سنين 15 20 سنة يجيله بابيلوري ثيرويد كارسينوما، دي صح. Orphan any eyed nuclei is characteristic تحت الميكروسكوب أكيد. Multiple foci are common in the same lobe. Yes. It spreads predominantly by bloodstream. لا. اللي بيعمل spread by bloodstream hematogenous spread الفوليكولار وليس الثيرويد كارسينوما. 16. Single most important etiological factor in papillary carcinoma is endemic goiter ولا childhood irradiation ولا autoimmune thyroiditis ولا multiple endocrine neoplasia syndrome. الموست etiological factor في دول اللي هي childhood irradiation. في الهيستوري بتاع العيان اول ما بتلاقي childhood irradiation يبقى النوديول اللي في الثيرويد دي papillary carcinoma until proven otherwise. اوكي. انما الانديميك جويتر لما بيقلب بمالتي نودولار جويتر وهيحب يتحول الى كانسر بيدي فوليكولار مش بيدي بابيلاري، بيدي فوليكولار. الاوتو اميون ثايرودايتس دي بريدسبوزنج فاكتور للليمفوما of the thyroid gland وليس البابيلاري كارسينوما. المالتيبل اندوكرين نيوبليزيا سيندروم دي associated مع الميدالري كارسينوما وليس البابيلاري كارسينوما. 17. Following are important steps in surgery for well-differentiated thyroid cancer of more than 2 cm in size. خد بالك 2 cm in size كان زمان الحد الفاصل ما بين اللوبيكتومي والتوتال ثيرويدكتومي. ال 2 سنتيمتر دي نزلت وبقت 1 سنتيمتر. 2 سنتيمتر نزلت وبقت 1 سنتيمتر. هو بيقول لك following are important steps of surgery for well differentiated thyroid cancer of more than 2 cm، يعني حجمها كبير نسبيا. surgery for well differentiated، فهو هنا عايز يقول are important steps in surgery اللوبيكتومي except اللوبيكتومي. ليه؟ لأن دي حجمها كبير فما ينفعش تعمل لها لوبيكتومي. ممكن تعمل لها توتال سيريدكتومي صح، ممكن تعمل لها سيلكتيف نيك دايسكشن لو احتاجت، لو في evidence of lymph node infiltration. ممكن تعمل removal of all microscopic disease، يعني لو لقيت حتة من الاستراب ماسل ماسكة في السرطان لازم تشيلها، واخد بالك. انما تيجي لورم more than 2 سنتيمتر وتعمل جاست لوبيكتومي غلط، يبقى العملية بتاعتك inadequate. نيجي ل 18. following are true after total thyroidectomy before radioiodine scan. If T3 is given only 1 week of stopping of hormone is enough. صح، يعني انت لو بعد العملية كنت بتدي replacement therapy T3 وبعدين هتحتاج تدي العيان ميعاد يجي يعمل فيه راديو ايودين سكان، توقف التي 3 اسبوع كفايه، لان الهاف لايف بتاعه يكفي اسبوع ان انت توقفه. ف العيان هيخش في الهايبوثيرويد ستيت والتي اس اتش يزيد في دمه، ولو في عنده اي ريزيديوال تيومر او ميتاستاسيز هتبقى شرهه وافيد وهنجري ان هي تعمل ابتيك للراديو اكتيف ايودين. طيب otherwise minimum 4 أسابيع stoppage of T4 is required. لو كنت بقى ماشي العيان بعد العملية على T4 replacement، ال T4 ده بيقعد في الجسم أكتر من ال T3، فيحتاج الأمر إن أنت توقفه 4 أسابيع عشان العيان بتاعك يدخل فيه hypothyroid state، وتجهزه إن لو عنده أي remnant thyroid tissue أو metastasis تبقى افيد ان هي تعمل راديو اكتيف ايوتين ابتيك. وبتعرفها ازاي؟ ان انت بعد 4 اسابيع تقيس التي اس اتش تلاقي التي اس اتش في الرينج بتاع 40 او 50 وهو الابر نورمال بتاعه 5، فكده تعرف ان العيان بتاعك جاهز للبروسيدجور اللي هو راديو اكتيف ايودين سكان علشان تشوف اذا كان عنده اي ريمننت اوف ثيرويد تيشو.
Alternative to thyroxine withdrawal is to administer synthetic TSH over 48 hours. ممكن لو انت العيان بتاعك مش هيستحمل thyroxine withdrawal، مش هيستحمل المانيفستيشن اوف hypothyroidism، ممكن تسيبه على الثيروكسين، بس لازم تدي حاجة بقى تحفز وتنشط وتشجع اي ريمننت للثيرويد ان هو يلتقط راديو اكتيف ايودين. تديله ايه؟ تديله سينثيتك تي اس اتش. اوكي. تي اس اتش administration is not at all effective. دي غلط، لان هو في واقع الامر السينثيتك تي اس اتش ممكن يساعد على نجاح الاشعه ان هي تكشف عند العيان اي residual thyroid tissue او metastatic from thyroid carcinoma. نمرة 19 following are true about thyroglobulin except normal levels are not detected. صح. increasing level indicate metastasis in increasing level detect metastasis in papillary carcinoma thyroid. Yes. Increasing thyroglobulin prompts surgeon to get ultrasound of the neck علشان يشوف إذا كان في أي local recurrence أو metastasis في الرقبة. يوسف الميدالري كارسينوما ثيرويد نو. ليه بقى؟ ميدالري كارسينوما دي طالعة من البارافوليكولار سيلز اللي هي ما بتفرزش ثيروجلوبلين. اللي بيفرز ثيروجلوبلين الفوليكولار سيلز. فالميدالري كارسينوما ما بتفرزش ثيروجلوبلين، وبالتالي مش هينفع ايه ان انت تقيسه، مش هينفعك باي حاجه، وبالتالي كمان هي لا تتاثر بالراديو اكتيف ايودين، ما بتعملوش ايه ابتيك. Following are true for medullary carcinoma thyroid except calcitonin is a tumor marker. Yes, it arises from parafollicular cells. Yes, it has amyloid stroma. Yes, it can be treated by lobotomy. No. ليه بقى؟ لان هي spread by lymphatic و spread by blood، وان هي very aggressive، واحيانا بتبقى multifocal، خصوصا لو هي associated with multiple endocrine neoplasia type 2. فما ينفعش فيها لوبكتومي، لازم توتال ثيرويدكتومي with central neck node dissection. يبقى دي الإجابة بتاعت الإكسبت. 21 following is an indication for core needle biopsy of thyroid swelling. الليمفوما ولا البابيلاري ولا الفوليكولار ولا الميدالري؟ الليمفوما. الليمفوما البست فيها ترو كات او كور نيدل بايوبسي اللي هي الابره الواسعه، انما البابيلاري والفوليكولار والميدالري ممكن بيحتاجوا الفاين نيدل اسبيريشن سيتولوجي. الايديال في الليمفوما لو قارنت ما بين نتائج والاكيرسي بتاع الفاين نيدل و ترو كات نيدل، بنرشح الترو كات نيدل، النتائج بتاعتها مور اكيوريت في الايه في الليمفوما. طيب 22 following are pathological features of papillary carcinoma except بيبقى فيها مايكرو كارسينوما يس اللي هي حاجة أصغر من 1 سنتي. بيبقى فيها أورفين اني ايد نيوكليس يس very characteristic. بيبقى فيها تول سيل كانسر يس خصوصا في الالدرلي بيبل، وبتبقى اجريسيف وبتبقى باد بروجنوزس. بيبقى فيها هيرتل سيل كانسر نو، لان هيرتل سيل كانسر دي فاريانت من فوليكولار كارسينوما وليس بابيلاري كارسينوما. اوكي. 23 following are true for medullary carcinoma thyroid except it arises from parafollicular cells. Yes. Cells are like carcinoid tumor. Yes. Does not spread by lymphatic. No. It spreads by lymphatic and blood. Tumors are not TSH dependent. Yes. لأن هي parafollicular مش follicular. يبقى الإجابة الصح في 23 إن هي في واقع الأمر spread by lymphatic، يبقى العبارة دي خطأ. آخر سؤال follicular carcinoma thyroid is diagnosed by
follicular carcinoma of the thyroid is diagnosed by follicular orphan any-eyed nucleus غلط، دي بتشخص البابيلاري. اشكنيزي سيل غلط، دي بتبقى موجودة في الهاشيموتو، بتبقى موجودة في هيرتل سيل كارسينوما. انجيو انفيجن اند كابسول انفيجن دي اللي صح. الحاجة الكاركترستيك للفوليكولار كارسينوما ان الباثولوجيست يشوف تحت الميكروسكوب انفيجن للبلاد فيسلز وانفيجن للكبسول. الايمايلويد ستروما دي كاركترستيك للميدالري وليس للفوليكولار. Thank you very much for watching this video. بكده يبقى خلصنا الchapter of thyroid من Manual Manual of Surgery up to its MCQ question. This is Dr. Baki from Egypt in a series of surgery made easy for undergraduate students. نشوفكم بإذن الله في الفيديو القادم إن شاء الله.